नमस्कार मु सुप्रिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन बा यूजीसी गोटे नुआ नियम आनिछंती एवं उच्च शिक्षा नियम 2026 रे समानता को गुरुत्व दे जाति आधारित भेदभाव दूर करने को एभली एक व्यवस्था करा जायतिबा कुहा जाउछि, जहाकू नहीं साधारण वर्ग प्रति यह अन्याय अभियोग करी विवाद बढ़ी एवं देशर कोण अनुकोणरू ए संपर्कित चर्चा आरंभ होइछि। समीक्षा करा जाउछि एभली एक नियम काहींकि अणागला। ए नियम उच्च जातिर वर्ग प्रति एक तरफा गोटे आईन आना जाइछि कि जोठी तांको प्रति अन्याय होउछि, अविचार होउछि, एभली कथा किछि कुहा जाउछि एवं कैंपस रे यह बाछ विचार बा भेदभाव दूर करिवनी बरम भेदभाव सृष्टि करिवो बोली मध्ये किछि जुक्ति रहउछि। ए संपर्क रे हम अधिक आलोचना करिबा। वरिष्ठ शिक्षाविद अमिय महांती आम सहित रहिछंती। अमिय बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। यूजीसी रो ए नियम को नै आपण कोन मत रखिबे? विश्वविद्यालय अनुदान पक्षर जो 2026 इक्विटी विषय समानता विषय जो गाइडलाइन प्रकाश करछंती, वास्तविक पक्षे यह कोनोसी हिताधिकारी सहित आलोचना हेइनी। बिना आलोचना रे तरबरिया भाबे ए गाइडलाइन प्रकाश पाई। एक द्वितीय हला गोटे पक्षरे केंद्र सरकार विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 आसी यूजीसी को परिसमाप्ति करिया पाई पार्लियामेंट रे बिल उपस्थापित कला बेले सेही समय रे यूजीसी एक द्वंद्वात्मक गाइडलाइन प्रकाश करिछि। भारतीय संविधान रे एवं भारतीय न्याय संहिता रे जो पक्षपातता पाई समानता पाई विभिन्न धारा रहिछि एवं सरकार बहुत आईन अच्छी एवं केमिति प्रोटेक्शन दिया जीवो स्टैट्यूटरी गारंटी मध्ये अछि। एही पर एक समय रे एही बिल एही गाइडलाइन आसीछि। समग्र भारत रे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होबाकू जाउछि, समग्र भारत रे आर्थिक दृष्टि ध्रुवीकरण होउछि। एही पर एक समय रे एक पाउंश तळे थिबा निया को पुणी उखरेया पय उद्यम हवा अत्यंत दुर्भाग्यजनक। कारण प्रचलित नियम रे पक्षपात विरुद्ध रे लढिया पाई संग्राम करिया पाई बहुत अस्त्र एवं संवैधानिक राइट टू इक्वल राइट आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 बहुत रही। ता सत्वे एपरि कोन पाए दिया हला आज केंद्र शिक्षा मंत्री पक्षपात हबो नै। समग्र भारत रे जो उच्च वर्गर आशंका सृष्टि हेछि, तेणु पुणी थरे गोटे जातिगत विभेद हबाकू परिवेश सृष्टि हेउछि एवं विश्वविद्यालय मानकरे जो शांति स्थिरता थिला स्थिरता पाई जो परिवेश रहिबा परिवेश निश्चित भावे अड़ुआ आड़ को जीवो एवं समग्र विश्वविद्यालय युक्ति करा जाउछि जे जे सुप्रीम कोर्ट विभिन्न समय रे कहिसंती एवं रोहित भूमेला केस कथा कुहा जाउछि एवं आ गोटे केस कथा मध्ये उठिछि जे एई केस आधारित प्रसंग जतरे आसीछि सेतरे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन केवल कास्ट नुहे जाति धर्म लिंग एवं अंचल को नेकिरी जो प्रकार डिस्क्रिमिनेशन गुडी को करा जाय सेई दृष्टिकोण रु एभली एक नियमर आवश्यकता रहिछि बोलिकरी कुहा जाउछि। माननीय मंत्री तांकर विवृत्ति रे कहिसंती जे कोनोसी प्रकार पक्षपात हबो नाही। हमर कहिबा कथा ए विषय रे आहुरी वितर्क करिवार थिला, आलोचना करिवार थिला। द्वितीय कथा हला यह एक जाति धर्म एसब एक भावप्रवण प्रसंग। ए भावप्रवण ताहार प्रतिक्रिया मध्ये इमिडिएटली देखा देइछि एवं जहा गणमाध्यम रे प्रकाश पाउछि, सोशल मीडिया रे प्रकाश पाउछि। किछि उच्च प्रशासक मध्ये ताको निंदा करिछथि एवं इस्तीफा दैछथि बोली सुना जाउछि। हाईकोर्ट रो परिसर को आसलाणी। तो एही पर एक संवेदनशील प्रसंग जहा कि भारत एक अत्यंत अप्रत्याशित समय रे गति करुथला बेले आउ एक नुआ विवाद आनिबा केते दूर युक्तियुक्त एवं आम सुहेइबो या चिंता करिवा कथा। अच्छा, आपन को कोठी समस्या लागुची एससी एसटी सह ओबीसी को मिसेइबा कारण एससी एसटी संपर्कित कथा तो थिला। आपन तार कंपोजिशन ता देखिबे जो कंपोजिशन तार अछि कंपोजिशन रे से स्वाभाविक जो हम टीवी रे देखुतिले उच्च वर्गर छात्र माने सेमार को हमरो किछि कहिवार हमरो किछि रिप्रेजेंटेशन नै। हां माने इक्विटी कमिटी रे साधारण वर्गर कोनसे प्रतिनिधित्व को मैंडेटरी करा जायनी, मैंडेटरी करा जायनी। ग्रीवांस रिड्रेसल रे बायसनेस रही पारे। नेचुरली कोन होउची वर्तमान जे भारत रे चाकरी क्षेत्र रे बाकरी क्षेत्र जो विभिन्न एवं संरक्षण
को ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ରହିଛି ଦେଶରେ। ସେ ବିବାଦ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସମର୍ଥନ ହଉଛି, ସଂରକ୍ଷଣକୁ ତ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏହିପରି ଏକ ବିବାଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅଛି, ଏପରି ଅନାବଶ୍ୟକ ବିତର୍କ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜିସି ଯୋଉ ବଡିଟା କାଲି ରହିବ ନା ନାହିଁ ଠିକ ନାହିଁ, ସେ ବଡି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲର ମିସୟୁଜ କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେଶରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲ ହଉ ରୁଲ ହଉ ତାର ମିସୟୁଜ ହେଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ବୋଲିକିରି। ଯେମିତି ଆଟ୍ରୋସିଟି କୁ ନେଇକରି ମିସୟୁଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଲ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଆମର ଯୋଉଟା କହିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଆଦୌ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଆଦୌ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନେ ସେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପ୍ରତି ବି ହଉଥିବ ତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ସେଇଟା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସାର୍ବିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପକ୍ଷପାତ କେବଳ ଯୋଉମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉପଜାତି କଥା ନୁହେଁ, ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆକୁ ମିଟିଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଯୋଉ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତାକୁ କେମିତି ମିଟିଗେଟ କରାଯିବ ସେଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖିଥିଲେ ସାମାଜିକ ଯୋଉ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ଭଳି ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ଭୁଲ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଠିକ ତାର ବିଚାର ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡି ରହିବା ଦରକାର। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଭୁଲ କଲେ ଯେମିତି ଅପରାଧ କଲେ ଦଣ୍ଡନୀୟ, ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ମାର୍ଜିନାଲ ସେକ୍ସନ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତଟା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ପକ୍ଷପାତକୁ ସମଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କମିଶନ, ସେଇ କମିଶନ ମଧ୍ୟର ତାର କମ୍ପୋଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାର୍ବିକ ଦିଗ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯେମିତି ମନେକର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଛି ଯେ ଫଲ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେନ ପାଇଁ ପେନାଲ୍ଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମନେକର କିଏ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ ତା ପାଇଁ କିଛି ପେନାଲ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଉଚିତ ରହିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି କଣ, ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୟୁଜିସି କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୟୁଜିସି ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଯେମିତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା, ସାମାଜିକ ସନ୍ତୁଳନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଯୋଉ ମନୋବୃତ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି। ଅମିୟ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ନିୟମ ଆସିବା ଅସ୍ଥିର କରିବ ଏବଂ ପରିବେଶରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରହିବା କଥା, ଗୋଟେ ଭାବନା ରହିବା କଥା, ଯୋଉ ସଦ୍ଭାବନା ରହିବା କଥା, ସେ ସଦ୍ଭାବନା କୋଉଠି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାହାରେ ଯୋଉ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତିର ଯୋଉ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଗୁଡିକ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକରି ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ତାରି ହିଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କି ଏଇଠି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜନୈତିକ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମାଜରେ ଜାତିର ଧ୍ରୁବୀକରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଖାଲି ତ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସଂଘର୍ଷ, ଅସନ୍ତୋଷ କେବଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ। କେମିତି ଆମେ ସଚେତନ କରି ଏଟା କରିପାରିବା ତା ଭଲ ହବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବା ନାହିଁ ଯୋଉ ନିୟମ ବିବାଦୀୟ ହେବ। ତା ବୋଲି ନୁହେଁ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଶୋଷଣ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିଚ ମାଇନରିଟି ମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ବି ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। କେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ କରି ପରିସ୍ଥିତି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମାଜରେ ଏହା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବିଜେପି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦଳ ସବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦଳ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ମୂଳତଃ, ଏବଂ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜାତିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁନାହୁଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଛେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଳ ଓବିସି ଗୋଟେ ବଡ ଭାଗ, ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ନେଇପାରୁ, ଏସସି ଏସଟିଙ୍କ ମନ ନବୁ, ଓବିସିଙ୍କ ମନ ନବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ରାଜନୀତି ଟିକେ ଦୃଢ ହବ, ଏଭଳି କିଛି ଭାବନା ରହୁଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯିବ। ପଞ୍ଜାବ ଆମର ଯିବ, ତାମିଲନାଡୁରେ ହବ, ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ
जोटा जो माने आम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड ओबीसी हाँ 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 एमानंक जोटा तार सोशल बेस टाकू हाँ भारतीय जनता पार्टी जोटा जनरल कैरेक्टर है उच्च वर्ग दल हाँ से मिथ टाकू भांगी देकिरी हाँ सोशल इंजीनियरिंग करिवार मध्ये एटा गोटे उद्यम कहवा कहवा अत्युक्ति हबो ना सोशल जोथिपाई इंजीनियरिंग जोथिपाई इंजीनियरिंग नॉर्थ रो विभिन्न हाँ जो माने उच्च जातिर जो संगठन माने तांको भितरे वर्तमान विद्रोह आसेची जे आमे विद्रोह आसछि हाँ खोला खोली कहउछन्ति खोला खोली टीवी रे तो कहउछन्ति हाँ हाँ ସେମାନେ ଆମ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ କଥା କଣ ହବ हाँ ତେଣୁ ଏଇପରି ଗୋଟେ ବିବାଦ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବିବାଦ ଅମିୟ ସାର୍ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ବିବାଦ ହଁ ଚାଲିଛି ହଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ରହୁଛି ଯେ ହଁ ମେଧା ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ମେଧା ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି ବୋଲିକିରି ବହୁତ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଭିତରୁ ବୁଝିଲେ ତାର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଆସିବ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେଇ ସ୍ଥିତି ବା ସେଇ ବିବାଦୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଦବ କି ନା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯୋଉ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ହଁ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଇ ସେଇ ଶକ୍ତି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସମଗ୍ର ଭାରତର ସଚେତନ ଜନଗଣ ସଂରକ୍ଷଣ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ତେଣୁ ହଁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଏଟାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ଉଠେଇବା ପାଇଁ ହୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏଇ ୟୁଜିସି ର ଗାଇଡଲାଇନ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଆଚ୍ଛା ୟୁଜିସି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆମେ ଆମେ ଏବେ ବି ଅଛୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଆମେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟି ନାହୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଣ କରିଦେଇ ଯିବୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ନା ଭାବନା ନା କି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ହଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ କରୁଛୁ ହଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ହଁ 2019 ପରଠାରୁ ହଁ 2019 ପରଠାରୁ ଆଜି 2025 ହେଲା ହଁ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଉପରେ ହଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ହଉ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ତେଣୁ ଏଇପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଇଡଲାଇନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦିଶା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏଟା ୟୁଜିସି ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ୟୁଜିସି ତ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ କରି ଡିସିସନ କରି ଗାଇଡଲାଇନ କରି ସମାଜରେ ଆମେ ଅସ୍ଥିରତାକୁ କେମିତି ରୋକିବା ନା ଅସ୍ଥିରତାକୁ ବଢେଇବା ହଁ ୟୁଜିସି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦିଶା ଯେତେବେଳେ ଦିଶାହୀନ କାମ କରୁଛି ସମାଜର ଅସ୍ଥିରତା କହୁଛେ ହଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିର ହଁ ହବ ହଁ ଯୁବ ମାନସିକତା ବି ଅସ୍ଥିର ହବ ନା ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିର ହବ ହଁ ତାର କ୍ୟାମ୍ପସ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ତାର ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଯେଉଁ ହଁ ଶକ୍ତି ମାନେ ବିଭାଜନକୁ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସମାଜକୁ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏଥିରେ କହିବାର କଣ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଆଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ହବ ଏଇଟାକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଇନଟା ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଦିଆଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଆଚ୍ଛା ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅମିୟ ସାର୍ ଅଳ୍ପରେ ଟିକେ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁଠି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗଙ୍କର ପତିଆରା ଅଧିକ ରହିଛି ସବୁ ପଦପଦବୀରେ ପ୍ରାୟ ଭାଗ ଅଧିକ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗଙ୍କର ସେଠି ଶୋଷିତ ଜାଗାରେ ବା ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ହିଁ ରହୁଛି ଯାହା ତଥାକଥିତ ହଁ ସାମାଜିକ ହଁ ଚଳନୀ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ ଦବା ପାଇଁ ଏ ନିୟମକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ନାଇଁ ଯୋଉଟା କହୁଛ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି କାରଣ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ହଉ ହଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ସେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ ଭିସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ହଁ ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ହଁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିଭିନ୍ନ ହଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ହଉଛନ୍ତି ହଁ ଲାଞ୍ଛିତ ହଉଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ହଁ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଦରକାର ସେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିକି ଆମେ ରାଜନୀତିକ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦବା ହୁଁ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଯୋଉମାନେ ସମାଜରେ ରହିଛନ୍ତି ତଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ ପଲିସି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟିଂ ପଲିସିର ହଁ ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ସେମିତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ୟୁଜିସି ଗାଇଡଲାଇନ କରିଛି ଯେ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ହଁ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ସେଲ ହଁ ୟୁଜିସି ବହୁତ କଥା କହୁଛି
यूजी गाइडलाइन देइछि सेक्सुअल हारासमेंट एटी गोटे एटार मध्ये गोटे ओम्बुड्समैन कथा मध्ये कहिसंती तेणु सेठी गोटे भाइस चांसलर सेठी केदु न्याय मिले मध्ये प्रश्न उठुछि भाइस चांसलर माने तार एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हेबे तो शिक्षा चाकरी ए सब रोजगार ये गोटे अलग दिगरे चली ये गोटे अलग चर्चा द्वितीय कथा होछि के केते दूर मध्ये जो माने अवहेलित होउचंती से माने केते दूर नियम लाभ पाए मध्ये हम कहि परिबाने कारण भाइस चांसलर ऑफ द कमिटी ही विल द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कमिटी। अच्छा आज्ञा अमेय सर आमे समस्ते जहाँ भी कहू आमे जाति को गुरुत्व दऊ न दऊ आम भितरे कौन फीलिंग्स अच्छी त्या भिन्न कथा किंतु समस्ते निज निज जाति दृष्टिकोण ए खबर टी को देखुचंती कि आपण जनरल कैटेगोरी मु जनरल कैटेगोरी मु गोटे अलग प्रकार भाबुची एससी एसटी ओबीसी सी गोटे अलग प्रकार अवधारणा जी जो परिस्थिति रे अछि से परिस्थिति को विचार करी एभली एक रूल को तर्जमा करूचंती जोटा कहिलो निचक सत्य कथा दीर्घ 75 वर्ष स्वाधीनता हे गला 78 वर्ष आमे इंडिया को कहूचे डेमोक्रेसी 77 वर्ष हे गला ता सत्वे मध्ये ए मानसिकता दूर हेई पारु नाही बहुत दुर्भाग्यजनक कथा जाति भित्तिरे आमे चाहूचे आमे जो चिंताधारा विश्वास करतो समग्र पृथ्वी रे दुई जाति अछि गरीब जाति और धनी जाति तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एवं किछि दिन तले सुप्रीम कोर्ट मध्ये जो निर्देश दिले क्रीमी लेयर कथा कहितले रिजर्वेशन रे तेणु आमे जो जाति को धर्म को तुष्टिकरण करी आमे समाज को ध्रुवीकरण करबा चाहूचे ता विरुद्ध रे एक जन सचेतनता भी आवश्यक किंतु अबे सर क्रीमी लेयर कथा कुहा जाउचे सिना किंतु क्रीमी लेयर कथा कुहा जाउचे सिना किंतु सोशल जस्टिस दृष्टिकोण रु जाति एबे भी अवहेलित कि नुहे ये निश्चित कथा जातीय जो आमर जो उच्च वर्गर जाति मानसिकता तो परिवर्तन होनी ना उच्च वर्ग एटा आपण देखिबे एई मानसिकता बेसी होची उत्तर भारत रे आज्ञा उत्तर भारतर विश्वविद्यालय माने कॉलेज मानक जो प्रत्यक्ष हमर संपृक्त अछि सेठी एई उच्च वर्गर मानसिकता प्रचंड सेठी जो इंटरनल जो सबले टेंशन जो माने अनुसूचित जाति उपजाति इकोनॉमिकली बैकवर्ड एवं जो माने अपर रे अछंती तेणु आमर उद्यम उचित जे किपरि राजनैतिक दल केबे करिवे नै कारण वोट सर्वस्व दल समस्या वोट केमिति पाइबे तो एई अवस्था रे ए जो इश्यूटा आनिछि ए जो गाइडलाइन टा आसीछि सेटा पुणी से वितर्क को और उज्जीवित करिछि ए वितर्क पर जो माने सचेतन जनगण आमे देखिबा केमिति जो माने अवहेलित वर्ग जो माने संरक्षण रे रहिचंती से संरक्षण विरुद्ध रे जो जनमत सृष्टि हो जाउचे ताकू केमिति प्रतिहत करिया को उद्यम करिया उचित तेणु एटा गोटे अति जटिल प्रसंग को जटिल इश्यू को पुणी आउथरे यूजीसी गाइडलाइन ताको आउथरे फैन करिचे आज्ञा गोटे जटिल प्रसंग को आहुरी जटिलता भीतर को प्रवेश करिछि आज्ञा सरल समाधान न करिकरी आहुरी जटिलता को नैचते एवं को समय नैचते दुर्भाग्यजनक भाव जे सब स्तर रे ध्रुवीकरण होउछि गणता ए आरो एकमात्र समाज गणतांत्रिकरण होवा उचित गणतंत्र ध्रुवीकरण यार आउ गोटे लिंक मध्ये अछि आपण जानिछंती जे आगामी समय रे जनगणना आरंभ हबो पॉइंट रे जनगणना करा जिवो तार गोटे लिस्ट बाहरी जाईची से लिस्ट मध्ये आ संगे जोडा जाउची जे सेतरे कोन अछि आउ कोन नाही जाति भित्तिक जनगणना हबो कि नाही ओबीसी को स्वतंत्र भाव रे गणना हबो कि नाही अनेक गुडे प्रसंग जोड़ी यूजीसी गाइडलाइन जतले बाहर करछन से माने यूजीसी गाइडलाइन आलोचना करियार कोन असुविधा रहउछे आज्ञा ओडिसा रे समग्र भारत रे ताकर धरतो वर्तमान हमर शेड्यूल कास्ट ऑल इंडिया फोरम अछि माइनॉरिटी ऑल इंडिया स्टूडेंट माइनॉरिटी फोरम अछि टीचर नेशन अछंती एकेडमिशियन अछंती मतामत आणंतु मतामत आनिकरी ताको गोटे कन्सेंसस आणंतु जोति रे कि उच्च वर्गर लोक मध्य पक्षपात शिकार हेबे नहीं एवं निम्न वर्ग जो आमर अनुसूचित जाति उपजाति से माने मध्य तांकर जो हक को छोड़े निया जाउची तांकर सम्मान प्रति बाधा होउची
ତାହା ହଁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ। କନସେନସସ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନ କରିକିରି ହଁ ହଁ ଯଦି ଏକତର ବାହାରିଲା ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି। ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦବିକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କୋପ ପାଉଛନ୍ତି କନଫ୍ୟୁଜନ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ପର୍ପସ ହଉଛି ସଂରକ୍ଷଣଟାକୁ ହଟେଇବା। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶଟେ ହଁ ଦରକାର, ତେଣୁ ଗୋଳିଆ ପରିବେଶଟେ। ଆର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦିଗ ହେଲା ଗାଇଡଲାଇନ ର ହଁ ଯୋଉ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଶକ୍ତି, ହଁ ଯୋଉମାନେ ସମାଜର ତଳ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରହିଛନ୍ତି, ହଁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସେ ହଁ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଟେକୁଛନ୍ତି। ହୁଁ। ଏଇଟା ଆ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ, ଅମିୟ ସାର୍, ହଁ, ଏତିକ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ୟୁଜିସି ର ନାଇଁ, ଏଇ ନୂଆ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ। ତେବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ ବା ୟୁଜିସି ଯୋଉ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛି ଇକ୍ୱିଟି ନାଁରେ, ସେ ଇକ୍ୱିଟିକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। କାରଣ SC ST ସହ OBC କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଯେ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଯେମିତି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନ ହେବ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ ହେବ, ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟାୟ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱିଟି କମିଟିରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତାର ରିଡ୍ରେସାଲରେ ତାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାୟସନେସ୍ ରହିବ ବୋଲିକିରି, ପକ୍ଷପାତିତା ରହିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ହଁ, ପକ୍ଷରୁ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଫଲ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେବ, କୌଣସି ମିଛରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପେନାଲ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ହଁ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟପଟ ପୁଣି ଥରେ ୟୁଜିସି ରୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପକ୍ଷପାତିତା ନାଁରେ ଏକତରଫା ଆଇନ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।